ندیم افضل چند صاحب بولو، اور بھی دو چار ندیم افضل چند جیسے اگر سر پھرے ہیں کہ میں اگر نہ بولا تو میری دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قوم ہمیشہ خواب دیکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی تعبیر میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ڈالنے والے آ جاتے۔ ایک سیٹ کا الیکشن تھا سنبڑیال کا، ایک صوبائی کی سیٹ، وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اس پہ بھی ڈاکہ مارا گیا، اور جو کچھ کیا گیا سن کے بھی بندہ شرمسار ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن میاں شہباز رات 2:30 بجے سوئمنگ کرنے والے لیڈر اور فجر کی نماز 2:30 سے پہلے ہی پڑھ کے فارغ ہو جانے والے متقی پرہیزگار وزیر اعظم، وہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے عوام نے اللہ کی مدد سے ہمارا ساتھ دیا۔ تو کاش میاں صاحب آپ اللہ کو درمیان میں نہ لاتے تو اچھا تھا۔ کوئی بندہ ناجائز قتل کرے اور ناجائز قتل کر کے کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نے اللہ کی مدد سے یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کھلی، گستاخی۔ اس لیے سوچ کے آپ کو پتہ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ مہربانی کر کے ندیم افضل چند صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ سن لیں کیا فرما رہے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی سچ بول دیتے، اور کوشش تو کرتے ہیں اپنی پارٹی کی پالیسی کو فالو کریں، نہ ہی بولنا پڑے، لیکن کبھی کبھی مجبور ہو کے سچ بول دیتے۔ جب وہ پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے تھے اور ان کے ترجمان بن گئے تھے، اس وقت بھی کبھی کبھی اپنی پارٹی کی پالیسیوں پہ بھی تنقید کر لیتے تھے، لیکن پھر چونکہ پیپلیے تھے، جیالے تھے، زیادہ دیر ان سے پی ٹی آئی میں رہا نہیں گیا، اور ویسے بھی خبر مل گئی کہ پی ٹی آئی پہ اب ریڈ لائن لگ گئی ہے، کاٹا لگ گیا ہے۔ کاٹا لگانے والوں نے کہا، رانا ثناء اللہ وغیرہ نے، ہم نے کاٹا لگا دیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کاٹے کس پہ لگے ہیں اور کس پہ لگیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں، اپنی پاور کے زوم میں اپنی طرف سے کاٹا مارا ہوا ہے، اور اس کاٹے میں انہوں نے کافی سارے لیڈر بیچارے بے گناہ پکڑ کے اندر کیے ہوئے ہیں، اور جو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جنہوں نے چھوڑ دیا، اسد عمر، پرویز خٹک، اور بہت سارے، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہ چھوڑتے تو اچھا تھا، لیکن اس وقت طاقتوروں کا مقابلہ کرنا بھی مشکل تھا، وہ اقتدار کے نشے میں تھے، اور جو سامنے آتا تھا اس پہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، ناقابل یقین سختیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کرتے ہیں، کون سی جمہوریت کے لیے آپ لڑتے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب فرما رہے ہیں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کبھی کبھی ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا تھا، جملہ مختاریہ گل ود گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، پیپل پارٹی کو بھی نہیں دیا، نون لیگ کو بھی نہیں دیا، ہم دونوں کو ووٹ نہیں دیا، جس کو ووٹ دیا ہے اس کو طاقت کے ذریعے ہم نے ہرا دیا ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو 400 یا 4000 ووٹ ملے ہیں صرف، تو انہوں نے کہا اگر انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے، آر او، پریزائڈنگ آفیسر، پولیس، تو ہم بھی وہ 4000 کا 45,000 کر لیتے۔ اس سے بڑا تھپڑ اور نون لیگ اور اس کی حکومت پہ اس سے بڑا تھپڑ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گھر کی گواہی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے حلقے کے پیپل پارٹی کے امیدوار کو یہی کچھ گزارش کی تھی، میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے کہا آپ کی بنیاد، آپ کو ووٹ ملتا تھا نون لیگ کی مخالفت میں، اور نون لیگ کو ملتا تھا آپ کی مخالفت میں، آپ اب اقتدار کے لیے نظریات ختم کر کے دونوں جفیاں ڈال کے بیٹھ گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں کبھی کبھی، لیکن پھر دبا جاتے ہیں اس بات کو، یہ جانتے ہیں کہ جس دن ہمارے درمیان کوئی بات بڑھ گئی، گل ود گئی،
उस दिन हमारी दोनों की छुट्टी हो जाएगी। इस छुट्टी से बचने के लिए दोनों ही मिल के बैठे हुए हैं, और मुल्क में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। औरतों से जुल्म हो रहा है, सियासी कारकुनों से जुल्म हो रहा है। 9 मई में ऐसे ऐसे बेचारे मजदूर कारकुन पकड़े हुए हैं जिनको कोई पता नहीं कि कहाँ जुलूस था, कौन जुलूस निकाल रहा था, किस लिए जुलूस था। वो इसलिए पकड़े हुए हैं कि वो उनके पास पर्चा करने वालों और FIR काटने वालों को देने के लिए पैसा नहीं था। उनके पास भी अगर 2-4 लाख होता तो जिस तरह उस दौरान 2-2, 4-4, 10-10 लाख लेके छोड़ा गया लोगों को, इसी तरह वो भी बच जाते बेचारे। लेकिन वो अपनी गुर्बत की वजह से मारे गए कि वो गरीब थे, वो इतना पैसा नहीं भर सकते थे। तो दोनों जमातें आपस में जानते बूझते हुए कि हम जुल्म कर रहे। अब आप देखें, बोल पड़े ना राना सनाउल्लाह साहब फायज़ इसाक साहब के खिलाफ। काजी फायज़ इसाक, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख का बदनाम तरीन चीफ जस्टिस, इतना गंद किसी ने नहीं किया था जितना फायज़ इसा ने किया। अब साफ़ी कल का बता रहे हैं कि उसने साफ़ियों को बुलाया और वो बहुत बेचैन है बोलने के लिए, वो भी कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसको ये बताया गया कि भाई जिस तरह पिंडी के कमिश्नर का हाल हुआ बोलने की वजह से, आज तक गायब है, तुम भी सोच समझ के बोलो। अभी तो उसने ये कह के कि मैं अगर ना बोला तो मेरे दिमाग की शरेआन फट जाएगी। उसको भी सच्चाई, उसका ज़मीर मलामत कर रहा है कि तुमने क्या क्या गंद घोला है, पाकिस्तान की जमहूरियत का सत्यानाश किया, अदालतों का सत्यानाश किया, आइन का 26वीं तरमीम करवा के सत्यानाश किया है। उसको भी अंदर चुभन तो हो रही है। और ये ज़मीर जो है, ये असल मुफ्ती यही है, ये बताता है गलत और सही क्या है। और जब ये जाग जाए, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा, फायज़ इसा दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा। इसे क्या ये सच बोले, ये बताए ये सारा कुछ इससे किसने करवाया, क्यों किया। मुल्क को इस हाल तक, पहले बड़े बड़े वाक़यात होते थे लेकिन अदालत मौजूद होती थी, सुप्रीम कोर्ट मौजूद होता था, सुप्रीम कोर्ट हाथ पकड़ लेता था सियासतदानों को। लेकिन काजी ने इतनी तबाही फेरी है कि सुप्रीम कोर्ट को नाम नहाद सियासतदानों की लौंडी बना के रख दिया है। इसलिए काजी साहब को बोलना चाहिए, जैसे नदीम अफजल चंद बोल पड़ता है और बोल पड़ता है और बोल के कहता है मुख्तारिया गल बद गई। अब नून लीग वालों को अगर कुछ थोड़ी बहुत भी शर्म आया हो, चलें PTI वाले तो आप कहते हैं जी फसाद करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमने हरा दिया है, वोट हमें पड़ा है। तो भाई अपने इम्तियादियों पीपल पार्टी वालों से पूछ लें। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि ये दोनों इलेक्शन किस लिए लड़ते। ये इलेक्शन से पहले बाकी जब मामला थे उन्होंने तय कर लिए, तो ये इलेक्शन से पहले ये भी तय कर लें कि भाई यहाँ आपका बंदा खड़ा होगा, अगली सीट पे हमारा बंदा खड़ा हो जाएगा। इन्होंने बिलावल को लाहौर के हल्के में ला के टाउनशिप वाले में अता तारड़ से, जिसको जेन्युइन वोट अगर वोटिंग करवाई जाए ना तो 5000 वोट भी ना मिले, उससे बिलावल को हरवाने की जिल्लत भी पीपल पार्टी ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन चुप रही। वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक दूसरे नंबर पे लब्बैक थी, तीसरे नंबर पे पीपल पार्टी थी और चौथे नंबर पे नून लीग थी। पहले नंबर पे वो थे जिनका फार्म 45 गायब कर दिया गया, उनको नहीं आने दिया गया। जब पता पीपल पार्टी को कि ये जालसाजी हो रही है तो उस जालसाजी में कम अज़ कम वो बिलावल को बेइज्जत तो न करवाते, वो भी हिस्सा मांगते कि भाई बाकी सीटें छोड़ो, पंजाब की सारी, हमारे चेयरमैन साहब की सीट तो हमें दो ना। अगर 47 पे देनी है, बाकियों को 47 पे, नवाज शरीफ को 47, शहबाज शरीफ को 47, मरियम को 47, हमजे को 47 और बाकी सारी क़यादत को 47 पे सीटें दे दी आपने, हरे हुओं को जितवा दिया। 8 फरवरी का रिजल्ट चेंज करके 9 फरवरी को 17 सीटों वालों को 180 दे दी, तो हमें भी एक सीट दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल पार्टी वालों से फ़कीर का सवाल यह है कि ये इतना नीचे क्यों लगे हुए, इतनी जिल्लत की गहराई में क्यों गिरे हुए। नदीम अफजल चंद साहब बोलो, और भी 2-4 नदीम अफजल चंद जैसे अगर सिर फिरे हैं पीपल पार्टी में, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जैसे एतजाज हसन तो है, वो पार्टी में रहते हुए भी बोलता है, सच बोलता रहता है।
कारा साहब आप भी बोलें, ये सीटें आनी जानी हैं, लेकिन कम अज कम नाम तो रहेगा कि आपने सच बोला था। सच बोलो। और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में सियासत जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए, मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए सच बोलो और फिर सच के साथ खड़े हो जाओ। मेरे मालिक का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तुम जानते भी हो, चांद साहब तो कह रहे हैं कि हमें बदकिस्मती से इनकी वजह से, जब से हमने इनसे इत्तेहाद किया, हमें भी वोट नहीं मिलता, इनको भी नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिलता। ये जाली मैंडेट पे जफ्फा डाल के बैठे हुए हैं। तो इससे बाहर निकलें। पीपल पार्टी वाले अगर कुछ थोड़ी बहुत जमहूरियत के साथ जमहूरी शर्म हया भी उनमें है तो सच बोलें। और किधर गया रज़ा रब्बानी, किधर गया खुर्शीद शाह साहब, और नामी गिरामी लोग थे जो अपने आप को बहुत जमहूरियत का चैंपियन, शर्म के साथ मैंने देखा कभी कभी कहीं किसी टीवी पे नज़र आते हैं तो उन बेचारों का बोलने को दिल नहीं करता। उनको पता कि हम गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और शर्म शर्म से उनके चेहरे जो हैं वो बता रहे हैं कि ये बेचारे फंसे हुए। और किसी एक आदमी की हवसे इक़्तिदार की वजह से सारी पार्टी जो है वो खुडे लाइन लग गई बकौल नदीम अफजल चंद साहब के। पीपल पार्टी वाले जब तक सच नहीं बोलेंगे, सच के लिए खड़े नहीं होंगे। और सच कहाँ बोलना, अपनी पार्टी में बैठ के बोलें, अपने लीडरों को कहें कि हम गलत कर रहे हैं, हम जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कहेंगे सही, कल परसों भी मैंने कहा था ये कहेंगे, लेकिन अभी चंद दिनों बाद कहेंगे। नून लीग वाले भी बोलेंगे, पीपी वाले भी बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। सच बोलेंगे लेकिन फिर पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।